اور خاص طور پہ ایک سکھ ہونے کے ناطے رنجیت سنگھ کے ساتھ زیادتی بڑی کی گئی ہے. صرف ایک وہ سکھ تھا. ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਦੇਣਾ ਸੀ. ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ. ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ. ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ UNO ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. तो उस ज़माने में सिखों ने पंजाब पे काबिज हुए हुए थे और सिखों की 12 मिसलें थीं. मिसल कहते हैं जत्थे को. उनकी 12 ट्राइब्स थे जिन्होंने पंजाब में काबिज थे और लाहौर शहर भंगी मिसल के कब्जे में था. भंगी मिसल ये अमृतसर की मिसल थी. ये भंग पीते थे. इसी तरह 12 मिसलों में से नाम, एक मिसल कन्हैया मिसल है, नकइयों की मिसल है, एक मिसल सकरचुकिया है, निशानियाँ वाली मिसल है, फैज़पुरी की मिसल है, शहीदों की मिसल है. तो इन मिसलों के 12 मिसलों के इस तरह नाम थे. तो भंगी मिसल का जिक्र इसलिए आया कि लाहौर शहर पे इनके असरात बड़े गहरे थे. इस मिसल ने लाहौर के अंदर लाहौर शहर के शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं छोड़ा था. लाहौर शहर के 12 दरवाज़ों के बाहर फसीलें चढ़ा दी थी. सिर्फ 2 दरवाजे ऑपरेशनल थे, एक लाहौरी दरवाज़ा और दूसरा दिल्ली दरवाज़ा. लाहौर शहर के लोग बेशुमार टैक्स दे के बाहर जाया करते थे और कुछ 17 किस्म के मुख्तलिफ टैक्स थे. सन 87 में मुझे इत्तेफाक हुआ लोकल गवर्नमेंट के टैक्स लॉ को देखने का, तो उसमें 17 वही टैक्स थे जो उन भंगी मिसलों ने टैक्स दिए हुए थे. जिसमें से एक टैक्स था शादी टैक्स, जो शादी करेगा टैक्स पे करेगा. एक था चूल्हा टैक्स, जिसके घर में एक से ज़्यादा चूल्हा होगा वो टैक्स देगा. पैदाइश टैक्स, जिसके घर में कोई बच्चा पैदा होगा वो भी टैक्स पे करेगा. एक था धड़त टैक्स, जो 5 से ज़्यादा जो भी कोई चीज़ बेचेगा वो टैक्स पे करेगा. लाहौर की मस्जिदों में लाहौर की अजानें बंद हो चुकी थीं इन भंगियों के हाथों. लाहौर की मस्जिदों में ताले थे, गुरुद्वारों का कोई हाल नहीं था. और ठाकरे, जिसको हम मंदिर बोलते हैं, हिंदू भी इनसे बड़े तंग थे. तो ज़रूरत इस समर की हुई कि किसी को बुलाया जाए और हमें यहाँ से निजात दिलाया जाए. तो उस वक़्त एक 19 साल नौजवान जिसका नाम रंजीत सिंह था और उसका ताल्लुक गुजरांवाला का था, 19 ईयर्स ऑफ एज. वो शख्स आता है, उसको ख़त लिख के बुलाया जाता है और लाहौर के लोगों ने उसको ख़त लिखा और बुलाया. 18 नाम हैं और जिनमें सिर्फ 2 हिंदुओं के नाम हैं. बाकी तमाम मुसलमानों के जो लाहौर के सिटीजन्स थे और बड़े बड़े उनके नाम थे, उन्होंने इस नौजवान सिख को लाहौर बुलवाया और ये कहा कि आप हमें यहाँ पे अमन दें और इन भंगियों से हमारी निजात दिलाएं और अगवानियों से भी हमारी निजात दिलवाएं और हम आपकी हाकमियत को कबूल करते हैं. 1799 में उस ख़त के ज़रिए महाराजा रंजीत सिंह लाहौर आता है और ज़रूरत इस अमर की होती है कि रंजीत सिंह के दरबार में कोई मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. उस वक़्त मेरे बुज़ुर्ग जो लाहौर में आबाद थे, नहायत ही पढ़े लिखे और बड़े ज़हीन लोग थे. सो इट वॉज इन द नीड फॉर द मुस्लिम साइड टू रिप्रेजेंट सम मुस्लिम्स इन द कोर्ट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. तो मेरे बुज़ुर्गों ने रंजीत सिंह के दरबार में मुंसलिक हुए और फिर एक 40 साल का दौर चला. मुझे यकीन है कि आपको इस शख्सियत के बारे में बहुत कम मालूम है. ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ. ये क्यों कम मालूम है कि हम अपनी तारीख से सीखते नहीं हैं, हमें अपनी तारीख का इल्म नहीं है. और ख़ास तौर पे एक सिख होने के नाते रंजीत सिंह के साथ ज़्यादती बड़ी की गई है. सिर्फ एक वो सिख था. इट वॉज अ सेकुलर हुकूमत. हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सब इकट्ठे रहते थे और ये लाहौर की वजह थी कि एक स्ट्रॉन्ग पंजाब बना. ये इतना स्ट्रॉन्ग पंजाब बना कि उस ज़माने की सुपर पावर
جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس نے برابری کی سطح پر آ کے مہاراجہ رنجیت سنگھ سے ٹریٹی آف فرینڈشپ سائن کی. ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ان کی ٹریٹیز ہوئیں, اور لاہور پھیلتا ہے اور پھر پورا پنجاب بنتا ہے. رنجیت سنگھ کا جو پنجاب تھا اس نے کشمیر کو فتح کیا اور اس کو پنجاب کا حصہ بنایا. ملتان جو سندھ کا دارالخلافہ تھا اس کو فتح کیا اور پنجاب کا حصہ بنایا. کابل کا ایک نہایتی نایاب اور ان کا بڑا قیمتی صوبہ تھا پشاور, تو 1818 میں پشاور کو فتح کیا اور اس کو پنجاب کا حصہ بنایا. رنجیت سنگھ کا پنجاب دہلی کی سرحدوں سے شروع ہوتا تھا اور کابل کی سرحدوں پہ جا کے ختم ہوتا تھا. یہ وہ دور تھا جس میں میرے بزرگ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کی بے شمار اس زمانے میں خدمات. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس دور میں قرآن پاک کا پہلی دفعہ گرمکھی میں ترجمہ ہوا اور شام مکھی میں ترجمہ ہوا پنجابی زبان میں. ایک واری کی ہویا کوئی کیلیگرافسٹ کہنے جڑا خوشخطی نہ لکھ دے جی جی اس نے کئی سال لا کے قرآن لکھیا. جی قرآن لکھن تو بعد اس نے کی کیتا اپنے سر تے جا کے انہیں کہا بھی میں نظام حیدرآباد جڑا مسلمان سی ساؤتھ انڈیا دے وچ بھی میں انہوں جا کے پریزنٹ کراں وہ مینوں اس دا مل دے گا. جی تے ایتا سکھ رولر ہے پر رنجیت سنگھ نو پتہ لگ گیا. اس نے اسی ویلے اس بندے نو بلایا جی. اور اس بندے نو کہن لگیا اپنے خزانچی نو حکم دیتا فائنانس منسٹر نو بھی تسی اس نو 1 لاکھ روپیہ دیو. اس زمانے دا اس زمانے وچ 1 لاکھ روپیہ دے کے اس نو پوری اس دی تسلی تے اس نو خوش کیتا جڑا کیلیگرافسٹ سی لکھن والا سی. جی جی اور اسے ستکار دے نال اسے مان دے نال اسے عزت دے نال قرآن شریف نو اپنے توشے خانے دے وچ رکھیا. میں تو ایک چیز اور پوچھنی چاہنا بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ آپ تا کہہ جاندہ کہ وہ انپڑھ سی انگوٹھا چھاپ سی لیکن اس زمانے دے وچ ایجوکیشن دا کی حال سی. ایک میں آپ کو مثال تعلیمی حوالے سے دوں کہ انگریز جب اپنے دور میں آتے ہیں 1849 میں تو انگریز بڑی خوبصورتی سے رپورٹنگ کرتے ہیں, ہر چیز کی رپورٹ لیتے ہیں. اور یہ رپورٹ پنجاب آرکائیوز میں موجود ہے. ڈاکٹر لوگن نے رپورٹ بنوائی اور انہوں نے جب آ کے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ دیکھیں لاہور میں ہمیں کوئی انسٹیٹیوشنز نظر نہیں آتے, کوئی تعلیمی بڑے بڑے ادارے نہیں ہیں, صرف 4 مدرسے ہیں جو لاہور میں چل رہے ہیں, تو کس کو دیکھا جائے. یہاں پر تو ہم تعلیم کا ریولوشن لائیں گے, تو ایک رپورٹ کرو کہ یہاں پہ کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں. اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ لاہور شہر میں 87% لوگ 87% لوگ فارسی کی عرضی لکھ اور پڑھ سکتے ہیں. عرضی نویسی بڑا مشکل کام ہے. فارسی کے اندر عرضی لکھ سکتے ہیں اور فارسی پڑھ سکتے ہیں 87% وداؤٹ اینی انسٹیٹیوشنز. اور پورے پنجاب میں 78% لوگ تھے جن میں عورتوں کی نفوذ ذرا زیادہ تھی. 78% لوگ فارسی لکھ اور پڑھ سکتے تھے. یہ کتنی حیرت کی بات ہے. آج ہم اس ریٹ پہ نہیں پہنچ سکے. یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ رنجیت سنگھ ایک ان پڑھ بادشاہ تھا, انگوٹھا چھاپ تھا, مگر وہ صاحب علم تھا اور علم دوست تھا. اس نے اپنے پاس بڑی خوبصورت ایک لائبریری بھی اکٹھی کی ہوئی تھی. اپنے ایجوکیشن منسٹر کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے شہر کے سب لوگ ہمیں عرضی لکھ لیا کریں. تو انہوں نے ایک قاعدہ ڈیزائن کیا تھا. اس قاعدے کا نام تھا قاعدہ نور. وہ بڑا سمپل سا قاعدہ تھا. ماں بولی زبان سے, چاہے آپ اردو بولیں یا پنجابی بولیں یا پنجابی کا کوئی بھی ڈائلاگ ہو, ماں بولی زبان سے آپ فارسی کیسے سیکھیں گے. اور یہ 3 مہینے کا کورس تھا. اور اس قاعدے کے آخر میں سمپل ارتھمیٹک تھی, جمع خرچ اور تقسیم, جو آپ کی زندگی میں ہمیشہ کام آتی ہے. یہ 3 مہینے کا کورس, 3 مہینے کا قاعدہ لاہور میں بنا اور اس کے 5000 کاپیز ہاتھ سے لکھ کر پنجاب کے تمام نمبرداروں میں تقسیم کی گئی. اور ان نمبرداروں کو ساتھ ایک حکومتی سطح پہ خط لکھا گیا کہ آج کے دن سے آپ قاعدہ پڑھنا شروع کریں, اور ٹھیک 3 مہینے کے بعد اس قاعدے کی 5 کاپیاں بنا کر کے لوگوں میں تقسیم کریں اور ہمیں عرضی لکھیں یہ قاعدہ آپ نے کس کس کو بھیجا. وہ قاعدہ ملٹی پلائی ہوتا ہے اور ود ان فیو ایئرز
Within few years लाहौर शहर की में 87% लोग फारसी लिख पढ़ और समझ सकते थे। लाहौर शहर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये यूनिवर्सिटी है लाहौर। बरसगीर में कोई भी फनकार उसके फ़न को निखार नहीं मिलता था जब तक वो लाहौर नहीं आता था। कोई शायर, कोई अदीब, कोई मुसव्वर, लाहौर यूनिवर्सिटी था। इस शहर में 5 ज़बानें लिखी, बोली, पढ़ी और समझी जाती थी। उस्मान साहब पहले अपनी तकरीर में बड़ी खूबसूरत एक बात करके कि हमें अपने रूट से जुड़े रहना है। देखो जी, उस वेले बेस्ट ऑफ दी एजुकेशन सी अंग्रेज़ां ते आउण तो पहला, लेकिन अंग्रेज़ां ने उस एजुकेशन नूं खत्म कीता जी। और मैं तुहानूं होर भी दसां, रणजीत सिंह दे टाइम दे विच एक रिसर्च हुंदी सी भी किस किस्म दे वैपन तैयार करने जी, और वो इस किस्म दियां उसदे कोल तोपां सी जिहड़ियां अंग्रेज़ां दे कोल भी नहीं सीगी जी। तो उसदे कोल हर किस्म दा मिलिटरी पोटेंशियल भी सी, हर किस्म दी उसदे कोल ताकत सी, हर किस्म दे उसदे कोल साधन सी। और तुसी हैरान होंगे इस किस्म दे क्रॉनिकलर्स जिहड़े उन्हां नूं मिले उस वेले, उन्हां ने लिखिया 12,000 पिंड सी जी। एक पिंड दा उन्हां नूं टॉपोग्राफी दा पता सी रणजीत सिंह नूं जी। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿਰਕਟ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਰੂਲਰ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਹੂ ਡਾਈਡ ਅਨਕੰਕਰਡ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਔਰ परमात्मा ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜੀ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਦੀ, और उस दे नाल होर भी परिवार दीयां जिम्मेवारियां भी सी जी। तो 12 साल दी उम्र दा एक बच्चा, मैं समझदा साडे घरां च साडे ग्रैंड चिल्ड्रन हैगे आ, उन्हां नूं तां किसी किस्म दी सूझ-बूझ नहीं हुंदी जी जी जी, कोई सुरते नहीं हुंदी। पर इस किस्म दा ये इंसान जिहड़ा मैं समझदा गॉड गिफ्टेड सी, परमात्मा ने उस दे उत्ते इस किस्म दियां बरकतां पाइयां सी, इस किस्म दी उस दे उत्ते दया दृष्टि सी कि उस दे च गुण ही गुण सी। और उस तो बाद 17 साल दी उम्र दे विच जी उसने अपनियां कॉन्क्वेस्ट शुरू कीतियां जी। और उस दा पोटेंशियल देख के लाहौर दे लोकां ने उस नूं बेनती कीती जी, मैमोरेंडम दिता जाके भी तुसी लाहौर नूं कंकर करो जी, और तुसी इस खिते दे विच स्टेबिलिटी, पोलीटिकल स्टेबिलिटी, पीस और लोकां नूं किसी किस्म दी जिहड़ियां मुशक्कतां, किस किस्म दे इन्वेडर जिहड़े आउंदे आ उन्हां तो राहत मिल सकदी है जी। तां लाहौर दे किले दे उत्ते जदों रणजीत सिंह ने 17 साल दी उम्र दे विच जाके कहा तां शाह सुजा अहमद शाह अब्दाली दा ग्रैंडसन सीगा जी। ਉਹ जिस तरह अहमद शाह अब्दाली ने 16 हमले कीते, इसे तरीके दे नाल उहदे बेटे ने फिर उसके ग्रैंडसन ने कीते जी जी। मुसम्मम बुर्ज सी लाहौर लाहौर जिहड़ा फोर्ट सी उसदा, उस दे उत्ते इसने उसनूं चैलेंज किया कि मैं चढ़ सिंह दा पोता ते तू अहमद शाह अब्दाली दा पोता, आ जा आपां मेजर करदे हां स्पोर्ट्स जी। उसने भी उस चैलेंज नूं कबूल किया। ते रणजीत सिंह ने मतलब ऐसी गुरु की बख्शिश सी, ऐसी रहमत सी उस दे उत्ते, उसनूं पहले सट्टे ही खदेड़ दिता जी। और उस तो बाद जिहड़ा लाहौर सी भंगी मिसलों तो उसने अपने कब्जे दे विच लै लिया जी। जिहड़े भंगी मिसलदार सी जिन्हां दे कोल लाहौर दा कब्जा सी, वो इतने कैपेबल नहीं सी एडमिनिस्ट्रेटिवली, अदरवाइज आलसो कि उस किस्म, क्योंकि लाहौर
ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ 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 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਦਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਫਗਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੁਗਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਰਾਠੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾ ਤਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਕੈਓਸ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਾਰਾ ਧੱਕਾ ਜੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो उस खिते दे विचों निकल के इस इंसान ने इन्नी छोटी उम्र दे विच अपना मतलब उहदे ते इस किस्म दा कंट्रोल करया कि दुनिया दे इतिहास दे विच अज की होया जो तुसी उसका रेफरेंस दिता जी। BBC ने एक सर्वे कराया हुणे जी, उस सर्वे दे विच उन्होंने कहा भी दुनिया दा ग्रेटेस्ट वर्ल्ड लीडर जिहड़ा हैगा, ग्रेटेस्ट वर्ल्ड लीडर जी 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 ਹੁਣ तक 3000 साल का मनुख का इतिहास आ जिहड़ा रिकॉर्डेड है जी। अज तक दे रूलर्स नूं विच मिला के, जिस तरह चर्चिल नूं भी विच मिलाया गया, अकबर जिसनूं अकबर दी ग्रेट कहंदे आ उसनूं विच उसदी भी जान पहचान की गई। इसे तरीके दे नाल दूसरे होर जिहड़े रूलर शिवाजी दी भी की गई। इसे तरीके दे नाल बाहरले जिहड़े किड्डे किड्डे महान लीडर होए आ, किड्डे किड्डे महान कंकरर होए आ, किड्डे किड्डे महान वॉरियर होए आ, किड्डे किड्डे महान एडमिनिस्ट्रेटर होए आ, सारियां दी उन्हां ने असेसमेंट कीती। अशोक दी भी कीती जिसनूं भी अशोक दी ग्रेट कहा जांदा, महान कहा जांदा, अशोक दी ग्रेट कहा जांदा। तो पर रणजीत सिंह दे 5000 इतिहासकारां दी इस गल दे उत्ते उन्होंने जिम्मेवारी लाई जी भी सानू तुसी सारा सर्वे करके, सारा एनालिसिस करके, सारे जिहड़े दुनिया दे बेस्ट ऑफ द लीडर्स है उन्हां दी असैसमेंट ला के पर्सनैलिटी दी सानू दसो, नतीजा कढ के किहड़ा टॉप वर्ल्ड लीडर सी दुनिया दे विच जी। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੀ 38% ਵੋਟਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਾਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਾਪ ਨੂੰ ਧੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਧੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, उसने सारी दुनिया दे विच इस गल नूं उछाल देना सीगा। मोदी के पूरा देश दा मीडिया ही, मैं वही कहना मोदी नहीं, जदों मोदी प्राइम मिनिस्टर आ तां मीडिया तां उहदे नाल ही हो गया ना। और वो इस मुल्क च नहीं बस के इस मुल्क तो बाहर भी जी ये कहना सी भी साडे कोल दुनिया दा वर्ल्ड लीडर साडे इतिहास दे विच होया जी। तो लेकिन उस दे मूंह चों एक लफ्ज़ भी नहीं निकलिया जी। ये साडी बदकिस्मती है कि असी अपना लीडर नूं उस जिसकी एड्डी बड़ी पहचान आ, जिसकी एड्डी बड़ी रिकग्निशन आ, जिसनूं एड्डा बड़ा रुतबा दिता गया, उस रुतबे दे उत्ते सिखां ने भी उस दे हक दे विच इस किस्म की गल नहीं। ये बदकिस्मती है। मैं समझदा रणजीत सिंह नूं छोटा नहीं कोई कर सकता जी, रणजीत सिंह नूं कोई बिलिटल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एक तरह का परमात्मा कन्नियों, रब कन्नियों, मतलब उसके उत्ते इन्नी रहमत सी, इन्ने उसके गुण सी, इन्नी उसकी मतलब अचीवमेंट्स हैगियां जिन्होंने तुसीं उंगलियां ते गिन नहीं सकते जी। पर यह तो बदकिस्मती साडी है कि साडी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस गल नूं रिकग्नाइज ही नहीं किया जी। इस गल नूं बहुत वड्डे लैवल ते, नैशनल ते इंटरनैशनल लैवल ते उठाउणा चाहीदा सी जी। और दसना चाहिदा सी कि रणजीत सिंह ने जिहड़ा राज कीता 40 साल, उस दे विच कोई ब्लड शेड होया ही नहीं जी। किसी निर्दोष आदमी दा कोई कतल नहीं होया,
ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਅਪ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਆ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ 13% ਆਬਾਦੀ ਆ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25% ਆ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ, 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 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, 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 ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੀ ਡਾਈਡ ਅਨਕੰਕਰਡ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਕੰਕਰਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰੈਤ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੈਤ ਸੀ ਜੀ। ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਦਾ ਸੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਨਿਆ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤਿਮਕਿਆ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਔਰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਘਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। 2 ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ 5 ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਸਤਲੁਜ ਜੋ ਬਿਆਸ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਹਲਮ ਚਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦਰਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਰੇਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਜਿੱਠੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ, ਮੇਰੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਵਾਬ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕੰਕਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਚੀਫਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਟੋਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ?
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲਣ ਵਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖੇ, ਪਾਠੀ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਕੇ ਉਹ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਾਕ ਲੈ ਭਾਈ, ਵਾਕ ਲੈ ਸੁਣ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਤਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚਵਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਸਲਤਨਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਉਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮੈਂ 30-32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਨਸਾਈਟਸ ਇਨਟੂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 31 ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦ ਸਿੱਖ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀ, ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਗਲੇ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੂਲਰਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਨਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਨਿਆਂ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਪਨ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦ ਸਿੱਖ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਰੂਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਡੇ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ। ਸਿੱਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ? ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਟਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਨਗਾਰਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਹਾਂ।
तो उस ने की कीता, उन्होंने सवाल किया भी तुसी तखत ते क्यों नहीं बैठते? तो रणजीत सिंह ने जवाब दिता, तखत ते कौन बैठेगा जिस दे नाम दे उत्ते सिक्का? सिक्का तो गुरु के नाम के उत्ते है, नानक के नाम के उत्ते, गुरु गोबिंद सिंह के नाम के उत्ते है। महाराजा साहब तखत ते भी नहीं सी बैठे? ना, तखत ते नहीं बैठे, कलंगी नहीं लाई, कोई टाइटल नहीं लिया। कमाल की गल। बड़ी वड्डी और तुसी देखो पता की कहंदे सी, सरकार है खालसा जी, सरकार भी जी सरकार है खालसे की सरकार, जी 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 जी, गुरु की सरकार, गुरु के नाम दे। और फिर देखो जी सील है, सील हुंदी है कि नहीं, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ ਟੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ। तो ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ। तो इस क्योंकि वो गुरु दे सिद्धांत दे विच समोया वैसे इंसान हो, और उस समोए हुए इंसान ने अज तक, और एक गल मैं नहीं कह रहा, कितने ट्रैवलर्स आए हैं जिन्होंने ये चीज लिखी है, और लिखी है बहुत ही खूबसूरत तरीके दे नाल। हुण मैं तुहानूं इत्थे एक गल दसदा जी, हुणे आर्टिकल आया एक जिहदा नाम अभूत भट्टाचार्य, वो बेचारा हिंदू आ, उसने की लिखा, वाई डिड महाराजा रणजीत सिंह whose death anniversary falls today 27 तरीक ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ remain unconquered। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਨਕੰਕਰਡ ਗਿਆ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। तो अगे की कह रहा है, इट वॉज ओइंग टू द रूलर्स फार माइंडेडनेस, भी इतने बड़े दिल का इंसान सी रणजीत सिंह, जिसकी कोई मतलब मिसाल ही नहीं, जिसका कोई पैरेलल, ऑब्जेक्टिविटी, इंपार्शलिटी, टोटली इंपार्शल। तो किस तरीके, एंड दी एबिलिटी टू राइज अबव नैरो क्लैन जी, छोटियां जड़ियां तंग दिलियां हैं, भी मैं सिख हाँ और इस क्लैन नूं बिलोंग करदा, उस क्लैन नूं बिलोंग करदा, इन्हां तो उपर उठे हुए इंसान सी होगी। क्लैन, कम्युनिटी, कास्ट, कम्यूनल और अदर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स विच अफलिक्टेड न्यूमरस प्रिंसली रूलर्स इन हिंदुस्तान। जी 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 जी, हिंदुस्तान दे जिहड़े राजे आ वो किस चीज दे विच लिबड़े हुए आ, मैं फलाना हाँ जी, मैं राजपूत हाँ जी, मैं मराठा हाँ जी। कोई राजा इस मतलब दुनिया के इतिहास के पैदा होया जिन्हें कदे एक क्लेम ही नहीं किया। और मैं थोनू होर बड़िया बहुत दिलचस्प कहानियां रणजीत सिंह की जिंदगी दी, जिथों पता लगता भी इतना इंसान, पाक इंसान सी। खोल के दसो। हाँ दस, मैं सारियां थोनू दस जी। किसी लड़ाई के मैदान विच गए रणजीत सिंह, दिमाग च आ गया भी मैं जित लिया, मैं आ गई, हाँ मैं आ गई। वो फिर रियलाइजेशन हुई आउंदे रस्ते दे विच भी तू रणजीत सिंह किड्डी गलती करती, किड्डी बड़ी कोताही कर दी। गल अपने मन च आई। हाँ अपने मन च ही, मैं तुहानूं दस देना, किसी नूं पता नहीं, किसी नूं कोई नहीं पता, अपने मन विच ही आई गल जी जी। तो फिर की आया, जिथे गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए सी, विराजमान सी, उस कमरे च जांदे आ, कमरे च जाके हथ बन के खड़े होके अरदास करते, सच्चा पातशाह मैनू माफ कर दे जी जी जी, मेरे तो बड़ी कोताही होगी, जित तो तेरी है, जित तो तेरी है। और फिर अपनी दाढ़ी दे नाल उस कमरे का फर्श साफ कर दे। किड्डी ताकत वाला इंसान जी जी जी, किड्डी मतलब उस दे विच शक्ति है, कितना उसका दुनिया दे विच औरा है, बावजूद इस गल दे उस विच हौमे नहीं, और समर्पित गुरु नूं। और वो माफी मंग रहा भी सच्चा पातशाह मैनू बख्श ला। इसे करके वो इंसान इस दुनिया दे विच अनकंकर्ड गया, उसनूं कोई जित नहीं सकिया, क्योंकि गुरु नूं कौन मनुखी इतिहास दे विच, मनुखी इतिहास दे 3000 साल च, 3000 साल दे मनुखी इतिहास दे विच एक इंसान
ਕਿਤਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਵਿਰਸੇ ਚ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 30 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੀ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ 30 ਘੋੜ ਸਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਾਲੇ ਨਿਆਣੀ ਉਮਰ ਚ ਪਿਓ, ਹਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਉਸ ਆਦਮੀ ਚ, ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਚ। ਕੋਈ ਐਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕਲੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਲੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਲੰਗੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝਦਾ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਕਲੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਲੰਗੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਚੁੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜੋ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜੋ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਇੱਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੀਮਨ, ਰਿਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪਿਲਫਰਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਟੂਆ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਤਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫੌਜ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਵਿਨ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਐਡਰੈਸਡ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ
ਅਗਰ ਮੇਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੂਲਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਲਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। तो उस वेले देखो इस किस्म की सिक्योरिटी उसने पैदा की पंजाब दे विच जी अपने राज दे विच। कहा जाता कि औरत पूरे गहने पा के एक जगह तो दूसरी जगह आराम नाल अपने आप को सेफ समझ के जा सकती सी। मैं होर भी तुहानूं दसां किसे एक बंदे नूं मजबूर नहीं किया गया जी कि तू भाई अपना धर्म तब्दील कर ला जी, क्योंकि गुरु का आदेश सी। गुरु ने इसे करके शहादतां दित्तियां नौवें पातशाह ने भी हर मनुख का एक हक है जी कि अपनियां धार्मिक रस्मों रिवाजां राहीं अपने धर्म नूं अपनियां रौह रीतां नूं मना सके जी। तो इसे करके उस पीरियड दे विच 40 साल दे विच किसे एक मुसलमान नूं या नॉन सिख नूं मजबूर नहीं किया गया भी तैनूं तू अपना धर्म तब्दील करके सिख बन जा जी, क्योंकि वह समझदा सी कि मनुख दी अपनियां भावनावां हन, मनुख दी अपनी धार्मिक आज़ादी है जिहड़ी आज़ादी नूं मानना चाहिए। इस तो अलावा एक आदमी देखो ग्रांट्स दित्तियां गईयां रणजीत सिंह दे पीरियड दे विच बहुत वड्डियां वड्डियां ग्रांट्स। दरबार साहब दे उत्ते सोना लाया गया। इसे तरीके नाल ज्वाला दा जिहड़ा मंदिर है उस दे उत्ते भी हिंदू मंदिरां नूं भी इसे तरीके नाल बहुत वड्डियां ग्रांटां दित्तियां गईयां। मुसलमानां दियां मस्जिदां जिहड़ी एक लाहौर दे विच मस्जिद सी, बड़ी सुनहरी मस्जिद उसनूं कहंदे सी, उस दी रिपेयर होने वाली सी। उन्होंने रणजीत सिंह ने अपने सरकारी खर्चे दे उत्ते उसकी रिपेयर कराई जी। और कितने कितने देखो उन्होंने वजीर जिहड़े सी फॉरेन मिनिस्टर सी मुसलमान सीगे, तो बावजूद इस उन्होंने अपने धर्म दे विच अपनियां जो रौह रीतां उन्होंने कंप्लीट फ्रीडम सी। इसे तरीके नाल बाहरों आए हुए सी, वो क्रिश्चन सी, वो अपनी धर्म जिहड़ियां धार्मिक रौह रीतां वो मना सकते सी। हिंदुआं दी भावनावां नूं कंसीडर करके ये हुक्म किया गया भी कोई किसी किस्म की गऊ नूं नहीं कोई हत्या नहीं होएगी, गऊ नूं मारिया नहीं जाएगा। हालांकि जिहड़े मुसलमान सी या दूसरे जिहड़े ईसाई लोग सी वो तो गऊ का मांस खांदे आ, पर बावजूद क्योंकि जिहड़ियां हिंदुआं दी भावनावां सी उस गल दे नाल जुड़ियां, इस करके हुक्मनामा जारी किया गया, फरमान जारी किया गया भी कोई सारे राज दे विच किसी किस्म की कोई गौ हत्या नहीं होएगी, क्योंकि हिंदुओं दी भावनावां उस दे नाल हर्ट हुंदियां सी। हर बंदे दी मैरिट जिहड़ी आ उस नूं एक्नॉलेज किया गया जी। जिहड़ा ओ रणजीत सिंह दी फौज दा सब तो बड़ा कमांडर इन चीफ सी वो मोहकम चंद सी, हिंदू सी। इसे तरीके दे नाल जिहड़ा फाइनेंस मिनिस्टर सी वो भी हिंदू सी। तो इसे तरीके दे नाल जिहड़ा फॉरेन मिनिस्टर सी मुसलमान सी। तो जिहड़े बड़े बड़े जरनैल भी जिहड़े सी वो भी नॉन सिख सी। इक्को हरी सिंह नलवा ही सी जिहड़ा कि सिख सी। तो इस किस्म की कोई मतलब किसी दी मैरिट नूं इस करके नहीं रिजेक्ट किया गया कि वो नॉन सिख है। जे कोई हिंदू दे विच मैरिट आ किसी वड्डी पोजीशन दे लई वो पोजीशन उसनूं दित्ती गई, जे किसी मुसलमान दे विच कोई मैरिट आ उसनूं वो पोजीशन दित्ती गई। इसे तरीके डोगरियां नूं जिहड़ा चीफ मिनिस्टर सी रणजीत सिंह दे राज दे विच तुहानूं पता ध्यान सिंह डोगरा सी जी, जी, जी। तो ये सारियां चीज़ां नूं मद्देनज़र रखते हुए रणजीत सिंह ने एक सांझीवालता दा जिहड़ा राज सी कॉन्सैप्ट सी वो दुनिया नूं दिता।
ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਦੂਸਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਇੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ 1761 ਚ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਰਾਠੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਮਰਾਠੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਮਰਾਠੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਰਾਠੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਆ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ, ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੱਕ, ਸਿੰਧ ਤੱਕ, ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ, ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਰੋਏ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੋਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ BBC ਦਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਲਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਰੂ ਛਾਵੇਂ ਸੁੱਟੂ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ।